पार्टी आई विल अपोज इट, जीते ना हार जीते उसकी किस्मत, मैं अपोज करूंगा। इवन एज चीफ ऑफ द पार्टी, द पार्टी प्रेसिडेंट, फिर मुझे निकाल दें पार्टी में से, इफ दैट इज द केस आई डोंट केयर। मैं इसको नहीं बनने दूंगा जो मर्जी हो। ही इज अ डेंजर टू द कंट्री एंड ही इज इनकेपेबल ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट। अगर एक मिनिस्ट्री से मुझे निकालना पड़ा, सारी गवर्नमेंट को चला लेगा? पंजाब का भट्टा बटाना है क्या? एंड देश का भट्टा बटाना है क्या ऑन द बॉर्डर? ही नोज नथिंग। ये तो ड्रामेबाज है। बस आप इसको कह दो कि वो ड्रामा करे और लोग इकट्ठे हो जाते हैं सुनने के लिए। उसके अलावा उसको पूछो उनमें से कितने वोट डालेंगे इसको। दूजा ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਥਿੰਕਿੰਗ? ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ? ਹੀ ਸੈਡ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। कोई मिनिस्टर नहीं जा सकता एनीवेयर विदाउट आस्किंग चीफ मिनिस्टर, एंड चीफ मिनिस्टर कैन गो नोवेयर विदाउट गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। तो मैं क्या तू ये कैसे जा सकता? मैं तो दसिया नहीं तू। नहीं जी मैं तो हुण हाँ करती। मैं क्या तू नहीं, यू डोंट गो, चला गया। अच्छा जाके फिर ये सब कुछ की थी। फिर तुसी रेज किया अपनी सेंट्रल लीडरशिप नाल? मैं की कर, सारी दुनिया देख रही है की कर रहे हैं। मैं टेलीविजन थोड़े नाल गल की कि दिस इज वेरी रॉन्ग, आई डोंट बिलीव इन दिस एंड आई थिंक दैट बिल्कुल सिद्धू ने गलत गल की है and this is not acceptable। पर कैप्टन साहब ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने क्रिकेटिंग रिलेशंस हों इमरान खान क्रिकेट रिलेशन मेरे को रिलेशंस की ना there is picture of General Bakhtiyar Rana, he was the corps commander opposing us in the 65 war, ठीक है। he was commanding the Lahore corps and साडा जनरल बख्श सिंह से इधरले कोर्स च। ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਈਜੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। तो थोड़ा ख्याल मैं जाके जफ्फी पाऊंगा जनरल। ये वो जमाना कुछ और सी। पर मैं जब गया सी पिछली बार पाकिस्तान, जेडे 40% पटियाले मुसलमान थे ना, वो चले गए से पाकिस्तान। एंड वैन मेरे वास्ते उन्होंने बहुत बड़ा रिसेप्शन किया लाहौर च। शेखुपुरा तो आए सारे, गुजरावाड़ा तो आए, सारी जगह च। एंड रोड़े से उथे वो मैन टू मैन तो बड़ा रिलेशनशिप साड़ा अच्छा है, एंड आई लव मीटिंग पीपल फ्रॉम देयर। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, व्हेन यू आर डूइंग इट विद द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द आर्मी, आई डोंट एक्सेप्ट दैट। एंड हुण चीन दे नाल भी इन्हां दा रिश्ता और चीन दे अगे तालिबान दे नाल रिश्ता। वी आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ अ वेरी मेजर क्राइसिस इन फ्रंट ऑफ पंजाब। और ये मैं तुहानूं दस दिंदा कि ये जिहड़ियां तीनों चीज़ां होणियां ने, ये ना सिद्धू ना कोई होर बंदा साफ सकूगा। ये बड़ा क्राइसिस क्रिटिकल इशू है। कैप्टन साहब तुसी ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ? आई टेल यू किस किस्म की ह्यूमिलिएशन। देखो आई हैव बीन 52 in this year and more than that I have known the Gandhi family from 1954 when राजीव जी मेरे तो एक साल छोटे से स्कूल पर इकट्ठे असी रहे। 54 तो हुण कितने साल हो गए। मैं फिर सोनिया जी नूं जानदा जद तो इन्हां दा ब्याह होया, उस तो बाद मैं बच्चों नूं जानदा जद तो निक्के ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ से। सो आई हैव नोन them all। हुण अज तो 3 या 4 हफ्ते पहला मैं कांग्रेस प्रेजिडेंट बनिया सी। मेरी आदत नहीं दिल्ली भजन की, और ये एक साल 9 महीने हो गए ने। मैं दिल्ली सिर्फ 4 बार गया, 2 बार अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलन गई, 2 बार होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिलन गई, 4 बार। अदरवाइज वर्चुअल तो साढ़े होंदे रहे एंड टैलीफोन से कॉन्वरसेशनस होंदियां रही, वक्रियां गल्लां सी। एंड साडा बड़ा एक फैमिली एक संबंध सी, जोड़ सी भी, असी बड़ा प्यार सी साडा। तो अगर मैनू एक दिन जब मैं गया सी पिछली बार, उन्होंने मैं उन्होंने कहा, मैं क्या मैम आई हैव कम फर्स्ट टू आस्क यू रिलीव मी फ्रॉम दिस पोस्ट। तो शी सेड व्हाई? आई सेड आई कैन नॉट वर्क विद सिद्धू। वो डेली मेरे खिलाफ ट्वीट करते हैं, मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीट है, सानू बिल्कुल थले ले आ रहे हैं। एंड मैं उन्होंने दिखाया, मेरे सर्विस दी उन्होंने
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਮਈ ਐਂਡ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਐਂਡ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ had dropped 20 points, 20%. मैं कहा this is the way, this is because people are becoming unsure of what is happening. So it is better you relieve me. She said no, I don't want to relieve you. 4 हफ्ते हो गए, 3-4 हफ्ते हो गए. So I said मैंने फिर ठीक है, फिर मैं पर ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਐਂਡ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਹਾਂ ਆਈ ਆਫਰਡ 4 ਵੀਕਸ 3-4 ਵੀਕਸ ਅਗੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਵਤ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੀ, 3 ਸੇ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਯੂ ਰਿਲੀਵ ਮੀ ਫਰਮ ਦਿਸ ਜੌਬ, I can't work with Sidhu. Anyway, she said you work. ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਫਰ ਕਰਤਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ whatever reason I do not know, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ I have changed my mind, will you resign? It will take me 2 minutes to send my resignation and ਐਂ ਹੋਇਆ. 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਯੂ. ਨੋ ਵਾਟ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਸੇ, ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਕੰਟੈਕਟ অর ਸਮਥਿੰਗ. ਸੋ ਆਈ ਰੈਂਗ ਹਰ ਬੈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼ੀ ਸੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਆਈ ਸੈਡ ਮੈਮ ਵਾਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ? ਸੋ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਟ ਓਵਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨ. I said fine. I never asked her why. I said fine, and I'll send you my resignation today. And उन्होंने भी कोई गल कही कि I'm sorry Amrinder. I said you don't have to be sorry. Doesn't matter. That's fine. And मैं resignation करके फिर गवर्नर को दिया है. So that is it. मैनू hurt ਇਹ ਹੋਈ कि ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ relationship है और मैं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮਗਰੋਂ CLP ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ क्या है? That means ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ. ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਨੋ ਦੇਖੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ. ਐਂਡ ਆਈ ਗੋ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਆਬਜੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ. ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਹੈਡ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸੇਮ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਸਲਾਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ. ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ. ਲੈਟ ਥਿੰਗਸ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਅ ਬਿਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਈਵਨ 1 month is enough. ਯੈਸ. ਤੇ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੈਨ ਯੂ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਆਫਟਰ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਇਟ ਵਿਦ ਆਰ ਪੀਪਲ. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਊ. 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ. 52 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ. ਹਾਲੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹਲੇ ਨਵੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ. ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? जैसे कोई दादा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਗੁੱਡ ਮਿਨਿਸਟਰ. ਕਿਵੇਂ ਰੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁੱਡ ਮਿਨਿਸਟਰ. ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਚੰਨੀ. ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ and he's had cultural affairs. He's been a very good minister. ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ but right, chief minister is a chief minister. Chief minister cannot work under somebody. Right. He has to be independent and he has to think himself. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ
ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਚਲਾਊਗਾ, ਨੈਵਰ, ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਵਰਕ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਡੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨੋ ਦੈਟ ਨੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਹੈਡ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਅ ਟੋਟਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਬਟ ਬੇਵਕੂਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਡ ਹੋਏ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਏ,